Okay, so now this is regarding pelvis and measurement. True pelvis lies below the pelvic brim. Okay, I get खुशी. Yes. Pelvis and measurement. True pelvis lies below the pelvis brim, consists of pelvic inlet, mid pelvis and pelvic outlet. ઓકે, એવું કહે છે કે ટ્રુ પેલ્વિસ હોય કે જે પેલ્વિક બ્રીમની ત્યાં આગળ લાઈ છે and there are three portions: inlet, mid pelvis and pelvic outlet. Now there is also false pelvis. If you remember in fourth year BSc, these all things come. The shallow portion above the pelvic brim support the abdominal viscera, that is called as a false pelvis. Above the actual pelvis there is a one portion above the true pelvis, that is called false pelvis. Types of pelvis: gynecoid, normal pelvis, transversely rounded or a blunt. Gynecoid pelvis is most favorable for a successful labor and birth. Okay, for female, for successful labor, vaginal delivery, gynecoid pelvis is best. If a cephalopelvic disproportion CPD exists, the normal labor process cannot progress. CPD એટલે જો એના નામ પરથી જ છે. Cephalopelvic disproportion. Cephalo કોનું? ફીટસનું કે બેબીનું cephalus, head circumference, and true pelvis નું જે બ્રીમ છે તો ત્યાં આગળનો ડાયામીટર છે તો that is the pelvic. હવે એ બંને સિમિલર ના થાય 10 સેન્ટીમીટર અપ્રોક્સ ના થાય તો ત્યાં સુધી નોર્મલ લેબર પ્રોસેસ થાય નહીં, cannot progress and will most likely result in a cesarean delivery. બરાબર ને? આમાં ખબર પડી ગઈ ને લાસ્ટ સેન્ટેન્સમાં? There should be a gynecoid pelvis as a type of pelvis with the female body, and there should be a equal diameter of the cephalus and pelvic brim and outlet, of course inlet. Okay, so then and then only normal vaginal delivery can be progressed. Here there are the phases of the menstrual cycle. Let us discuss first pelvis up to the type of the pelvis, then we will again go to the menstrual cycle. Now anthropoid, that is the oval shape, adequate outlet with a narrow pubic arc. The pubic arc lower side of the pelvis, that should be a narrow one, that will be the narrow one. Android, heart shaped or angulated, not favorable for labor and vaginal birth. Very narrow pelvic plane can cause a shallow descent and mid pelvic arrest. એવું કહેવા માંગે છે કે ફીટસ થોડુંક ઇનલેટ થી ડિસેન્ટ તો થઈ જશે પણ પછી જે પેલ્વિક બ્રીમ છે ને એની અંદર જ શું થઈ જશે? એરેસ્ટ થઈ જશે. આ ડિસેન્ટ એન્ડ લેબર પ્રોગ્રેસ નહીં થાય. અને પ્લેટિપોલિડ pelvis, that is the flat with an oval inlet. એનું inlet again oval છે. Wide transverse diameter, transversely that is okay, fine. Short anterior and posterior diameter, making labor and vaginal delivery but difficult. So we must need to apply vacuum or forceps. Okay, but the best pelvis, that is the gynecoid pelvis. Okay, let us discuss first regarding menstrual cycle. In that ovarian phase, ovarian changes and uterine changes. According to that, there are different phases. We have already discussed the graph of the menstrual cycle. In that, there is also hormonal changes also shown in that graph. Ovarian changes means before 14 days. So that is called pre-ovulatory phase or a follicular phase. And after 14 days, there will be a development of corpus luteum. જે આખું રાઉન્ડ બન્યું છે એમાંથી ઓવમ નીકળી જશે તો એ આખું જે રાઉન્ડ બનેલું છે ડેવલપ થયેલું તો એને ખાલી જે એમ્પ્ટી રહ્યું છે તો એને કોર્પસ લ્યુટિયમ કહીએ છે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધ લ્યુટિયલ ફેઝ. એના પરથી એનું નામ આપી દીધું લ્યુટિયલ ફેઝ. હવે જો પ્રી ઓવ્યુલેટરી ફેઝ. ઓકે, ઓવ્યુલેશન 14 ડેઝ થાય એના પહેલાનો, સો પ્રી ઓવ્યુલેટરી ફેઝ. હાઇપોથેલેમસ રિફર્સ ગોનાડોટ્રોપિન્સ. ગોનાડોટ્રોપિન્સ વર્ડ આવે એટલે તમારા મગજમાં બધું જ આવી જવું જોઈએ. ટેસ્ટોસ્ટેરોન, પ્રોજેસ્ટેરોન, ઇસ્ટ્રોજન. ઓકે, in female body also there is a presence of
testosterone. Okay, so gonads means ovary and testes. Gonadotropin releasing hormone means the hormone which stimulate ovaries and testes. એને આપણે એવું કહીશું કે gonadotropin releasing hormone, RH. Okay, so that is secreted from where? Hypothalamus, which is the part of the brain, through the portal system of the anterior pituitary system. Okay, anterior pituitary માંથી પણ secrete થશે, ખાસ કરીને FSH. Secretion of follicle stimulating hormone FSH by the anterior lobe of the pituitary gland. એટલે આપણે એવું કહીએ છીએ ને કે FSH છે તો that is a hormone of anterior pituitary gland. And that hormone એટલે આપણે જોઈએ શું છે? follicle stimulating hormone, જે શું કરશે? સ્ટિમ્યુલેટ કરશે કોને? તો ઓવરીમાં ફોલિકલ બનવા માટે સ્ટિમ્યુલેટ કરશે. ઓકે, તો એ રિલીઝ કરશે anterior pituitary gland. ઓકે, and it stimulate the growth of follicles લખેલું છે. ઓકે, ખબર પડે છે ને? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Most follicles die, leaving one to mature into the large Graafian follicle. કે ઘણા બધા ડાય થઈ જાય છે, એક જ મેચ્યોર થાય છે અને લાર્જ દેખાય છે, તો that is the perfect Graafian follicle. Okay, estrogen produced by the follicle stimulates increase secretion of the luteinizing hormone. ફોલિકલ્સ છે ને એ સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે લ્યુટિનાઇઝિંગ હોર્મોન અને એમાંથી ઇસ્ટ્રોજન પ્રોડ્યુસ થાય છે બાય ધ એન્ટિરિયર લોબ ઓફ ધ પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ. The follicle ruptures and release an ovum into the peritoneal cavity. બરાબર, peritoneal cavity આપણને ખબર છે, બરાબર ને, જેની અંદર ઇન્ટેસ્ટાઇન ને બધું જ આવેલું છે, તો એ જગ્યાએ એ રિલીઝ કરી દે છે કોને? તો ઓવમને. પછી જે ફેલોપિયન ટ્યુબ છે that will attract અને એને ઓવમને કેચ કરી લેશે અને એને ટ્રાન્સફર કરશે ટુ ધ યુટ્રસ. બરાબર, હવે ચલો 14 days થઈ ગયા, તો હવે શું થઈ ગયું? ઓવમ રિલીઝ થઈ ગયું. હવે જે એમ્પ્ટી રહ્યું ફોલિકલ, એ ફોલિકલને હવે કહીશું આપણે કોર્પસ લ્યુટિયમ. Now luteal phase begins with the ovulation. જેવું ઓવ્યુલેશન થયું તરત body temperature decrease and then increase by 0.5 degree Fahrenheit to 1 degree Fahrenheit around the times of ovulation. એટલે જે લોકોને કન્સીવ કરવામાં તકલીફ હોય, 4-5 years મેરેજ ના થઈ ગયા છે, ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયા છે કપલ, કન્સીવ નથી થઈ રહ્યું. Nowadays there are lots of infertility issues. Okay, so startingly what we are suggesting them? Checking the temperature and plan the baby. Corpus luteum is formed from follicle cell that remains in the ovary after ovulation. જે મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું એ જ કે જે ફોલિકલ છે એમાંથી ઓવમ બહાર નીકળી ગયો તો જે બન્યું એને કહેવાય છે કોર્પસ લ્યુટિયમ ઇઝ ફોર્મ્ડ બાય ધ ફોલિકલ સેલ. કોર્પસ લ્યુટિયમ સિક્રીટ્સ ઇસ્ટ્રોજન, અહીંયા ઉપર આવ્યું ને કે ઇસ્ટ્રોજન પ્રોડ્યુસ બાય ધ ફોલિકલ્સ. બરાબર, એ જ કોર્પસ લ્યુટિયમ secretes estrogen and progesterone during the remaining 12 to 14 days of the cycle. પાછળના દિવસોમાં એમાં ખાસ કરીને પ્રોજેસ્ટેરોન વધારે. Why? Because they are understanding there is a pregnancy. Corpus luteum degenerates if the ovum is not fertilized. હવે એને રિયલાઇઝ થયું કે ઓવમ ફર્ટિલાઇઝ નથી થયું તો એ ડિજનરેટ થવાનું ચાલુ કરશે. A secretion of estrogen and progesterone decline. જેવું એમાં ફોલ થશે, પછી ફોલ થશે એટલે પછી મેન્સ્ટ્રુએશન ચાલુ થશે. Decline of estrogen and progesterone stimulates the anterior pituitary to secrete more FSH, follicle stimulating and luteinizing hormone, initiating a new reproductive cycle. હવે એમને એવું થયું કે આ તો ફેલ ગયું છે, તો હવે નવું ફોલિકલ ડેવલપ કરવું પડશે. તો ફોર ધેટ they are again secreting follicle stimulating and luteinizing hormone, and at that time there is a menstrual phase start. હવે in uterine changes, what will occur? Consists 4 to 6 days of bleeding as the endometrium breaks down
because of decreased level of estrogen and progesterone. The level of follicle stimulating hormone increases, enabling the beginning of a new cycle. બરાબર. શું કહે છે? જેવું મેન્સીસ ચાલુ થઈ ગયા એટલે બધાને ખબર પડી ગઈ, પિચ્યુટરીને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ ફેલ થઈ ગયું છે અને અગેન ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન સિક્રિટ થવાનું ચાલુ થઈ ગયું, લ્યુટિનાઇઝિંગ હોર્મોન સિક્રિટ થવાનું ચાલુ થઈ ગયું અને ન્યૂ સાયકલ વિલ સ્ટાર્ટ. હવે નવી સાયકલ ચાલુ થાય તો અગેન આપણે આગળની સાયકલને શું કહીએ છીએ? પ્રોલિફરેટિવ, ટી ઓવ્યુલેશન, બરાબર, આવા વર્ડ્સ યુઝ કરીએ છીએ. તો પ્રોલિફરેટિવ ફેઝ લાસ્ટ અબાઉટ 9 days. જે 9 days કહે છે, કેમ? એની આગળના 6 days જેટલું તો શું ચાલશે? મેન્સીસ ચાલશે. ઓકે, ધેન 9 days છે. તો ઇસ્ટ્રોજન સ્ટિમ્યુલેટ્સ પ્રોલિફરેશન એન્ડ ગ્રોથ ઓફ ધ એન્ડોમેટ્રિયમ. ઇસ્ટ્રોજનથી ફોલિકલનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે અને એન્ડોમેટ્રિયમ સરસ બનવા લાગે છે કન્સીવ કરવા માટે. As the estrogen increases, it suppresses the secretion of the FSH and increase the secretion of the LH. ઇસ્ટ્રોજન વધવા લાગ્યો એટલે હવે એને ખબર પડી ગઈ કે હવે નવા ફોલિકલને ડેવલપ કરવાની જરૂર નથી, હવે ફોલિકલ આગળ ડેવલપ થઈ જ રહ્યો છે એવું વિચારે છે. તો ઇન્ક્રીઝ ઇન લ્યુટિનાઇઝિંગ હોર્મોન. સિક્રેશન ઓફ LH સ્ટિમ્યુલેટ ઓવ્યુલેશન. ફોલિકલ ડેવલપ કોણે કર્યું? FSH. હવે ઓવ્યુલેશન રપ્ચર કરીને બહાર કોણે કર્યું? LH. The development of the corpus luteum. ઓકે, અને એ શું બનાવી દે છે? કોર્પસ લ્યુટિયમ બનાવી દે છે, LH. ઓકે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલી રીડ કરજો અને યાદ રાખી લેજો, થોડા ફંડા ક્લિયર થઈ જશે, ગમે ત્યારે સારું રહેશે. ઓવ્યુલેશન occurs between the day 12 and 16. Estrogen level is high and progesterone level is low. ક્યારે? 12 to 16th day ઉપર. Okay, and later on what will happen? Progesterone will increase. In secretory phase, last about 12 days and follow the ovulation. The phase is initiated in the response to the increase in the luteinizing level. The Graafian follicle is replaced by the corpus luteum. સરસ ડેવલપ થયું હતું ગ્રાફિયન ફોલિકલ કે જે કન્સીવ થાય એવું હતું, પણ હવે કન્સીવ થયું નહીં તો એની જગ્યાએ શું બની ગયું? રિલીઝ થયા પછી કોર્પસ લ્યુટિયમ બની ગયું. Okay, the corpus luteum secrete progesterone and estrogen to continue the pregnancy. Progesterone prepares an endometrium of the pregnancy if a fertilized ovum is implanted. બરાબર, પ્રોજેસ્ટેરોન શું કરશે કે એન્ડોમેટ્રિયમને તૈયાર કરશે. પ્રેગ્નન્સી સપોર્ટેડ હોર્મોન છે. ઓકે, સ્ટાર્ટિંગની અંદર what will happen? There is no sufficient progesterone. In that case, they are administering by the injection. બરાબર, પ્રેગ્નન્સીને સપોર્ટ કરો. સ્ટાર્ટિંગના જે મંથ છે, લાઈક 1 month, 1.5 month, 2 month જેવું, ત્યારે HCG human chorionic gonadotropin hormone that will support the pregnancy. and જ્યારે સિક્રિટ થતા થતા પ્રોજેસ્ટેરોન લેવલ અપ ટુ સર્ટેન અમાઉન્ટ પર પહોંચે તો એના પછી પ્રેગ્નન્સીને પ્રોજેસ્ટેરોન સપોર્ટ કરે છે. ઓકે, નાઉ again regarding pelvic inlet diameter, we have already discussed regarding gynecoid, anthropoid, android and platypoid pelvis. કોઈ એવું બધું પેલ્વિસના ટાઈપ નથી પૂછતું, કોઈ મેન્સીસના ફેઝિસ નથી પૂછતું, આ ફેઝનું નામ શું, કેટલા ફેઝિસ ને એ બધું આપણે જેવા ક્વેશ્ચન આન્સર્સ લર્ન કર્યા છે થ્રુ આઉટ ધ BSc, એવા બધું કશું જ નહીં. બરાબર, બટ ધીસ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વિલ હેલ્પ યુ ટુ ડિસાઇડ ધ આન્સર. પેલ્વિક ઇનલેટ ડાયામીટર, એન્ટિરિયર પોસ્ટિરિયર ડાયામીટર એટલે વિચારવાનું કે આપણે શું વિચારવાનું? સેક્રમ પ્રોમેન્ટરી છે અને આગળ મોન્સ પ્યુબિસ છે. એન્ટિરિયર પોસ્ટિરિયર ડાયામીટર, એન્ટિરિયર સાઈડે આવશે. તો that diagonal conjugate distance from the lower margin of symphysis pubis to the sacral promontory. Okay, symphysis pubis ખરું ને, એની લોઅર માઇન્ડ એ ડાયાગોનલ કોન્જુગેટેડ ની વાત કરે છે, ઉપર ઉપરથી નહીં, નીચેથી ઉપર ક્રોસમાં, અને સેક્રલ પ્રોમેન્ટરી. Now true conjugated અને conjugated vera or true conjugated distance from the upper margin of symphysis pubis and sacral promontory. pelvis ને દિમાગમાં વિચારો, symphysis pubis કઈ જગ્યાએ હોય? એન્ટિરિયર કે પોસ્ટિરિયર?
Anterior. હા, એન્ટિરિયર. ઓકે, મોન્સ પ્યુબિસ છે ને એ પોર્શન, બરાબર, પેલ્વિસમાં આગળનો જે સિમ્ફાઇસિસ પ્યુબિસ છે એની વાત કરે છે, અને પાછળ સેક્રમ પ્રોમેન્ટરી, જો એકલું પેલ્વિસનું બોન ઉચક્યું હોય ને તો પાછળ પોઇન્ટેડ હોય છે સેક્રલ પ્રોમેન્ટરી, એની વાત કરે છે. તો ટુ ડાયાગોનલ ખબર પડી કે બંનેની અપર માર્જિનનો ડાયામીટર કે છે. પછી ઓબ્લિક કોન્જુગેટેડ, તો એક્સટેન્ડ ફ્રોમ ધ સેક્રલ પ્રોમેન્ટરી to the top of the symphysis pubis. It is the smallest, front to back, a distance between which the fetal head must pass in the moving through the pelvic inlet. That is the obstetric conjugated. કારણ કે ત્યાંથી એ પાસ થવાનું છે ડિલિવરી વખતે. Transverse diameter, largest of the pelvis inlet diameter, located at the right angle to the true conjugate diameter. Oblique diameter not clinically measurable, diagonal છે એટલા માટે. Posterior sagittal diameter, distance from the point where the anterior posterior and transverse diameter cross each other to midline of the sacral promontory. ત્યારે એને પોસ્ટિરિયર સજાઇટલ ડાયામીટર કહે છે. હવે તમારે એક કામ કરવાનું, ગૂગલ ઉપર છે ને પેલ્વિક ડાયામીટર કરીને ઇમેજ જોઈ લેવાની, એટલે શું તમારે આ બધું યાદ રાખવાની જરૂર ના પડે, બરાબર. પેલ્વિક અને પૂછાતું કશું જ નથી, પણ જસ્ટ ફોર નોલેજ. આ ઓબ્સ્ટેટિકમાં મેઇન છે ને પ્લાસેન્ટા પ્રિવિયા, એબ્રેપ્ટિયો પ્લાસેન્ટા, પછી લાઈક પોસ્ટપાર્ટમ હેમરેજ, અને લેબરના થર્ડ સ્ટેજમાં યુટ્રસ બોગી થઈ ગયું છે, શું કરશો, પોસ્ટપાર્ટમ હેમરેજમાં પેડ્સ કેટલા ગયા એવું કંઈક મેન્શન કરેલું હોય તો વોટ યુ આર ગોઈંગ ટુ ડુ, એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન આવે છે. ફિટલ ડિસ્ટ્રેસ, લેટ ડિસલરેશન ને અર્લી ડિસલરેશન, એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ આવે છે. Pelvic mid-plane diameter, that is the transfer interspinous diameter. Mid-plane normally is the largest plane and has the longest diameter. Middle નું છે એટલા માટે. જો અહીંયા કહે છે ને interspinous diameter, તો transverse માં છે ને ischial spine હોય છે. Ischium, ilium અને pubis, આટલા બોનનું હિપ બોન બનેલું છે. એમાં જે ischium છે ને આપણી સ્પાઇનની વાત નથી કરતા, ischial સ્પાઇનની વાત કરે છે. Then pelvic outlet diameter છે, તો છે ને ischiumમાં જ અગેન ટ્યુબ્રોસિટી હોય છે. એટલે તમે ગૂગલ ઇમેજ જુઓ ને તેમાં થોડુંક સરખી રીતના જોજો, હિપ બોન જોજો પહેલા, અને પછી પેલ્વિસ જોજો, અને પછી આવું ટ્રાય કરજો, બરાબર. ટ્યુબ્રોસિટી હોય ને, ઇસ્ચિયલ ટ્યુબ્રોસિટી, એક ટ્યુબ્રોસિટી થી બીજી ટ્યુબ્રોસિટીનું, એટલે આડું, બરાબર. આપણા બે હિપ બોન છે ને એ ટાઈપની વાત કરે છે. પણ ઉપરની સાઈડ પર સ્પાઇન આવેલી છે, એટલે મિડ પ્લેન ડાયામીટર લખ્યું છે ને એની અંદર ઇન્ટરસ્પાઇનસ લખ્યું છે. હવે આપણે જેની પર બેસીએ છીએ એ જે બે બોન છે ને એ બોનને ટ્યુબ્રોસિટી કહીએ છીએ, ઇસ્ચિયલ ટ્યુબ્રોસિટી, જેની પર આપણે બેસીએ છીએ. ઓકે, તો ધેટ ઇઝ ધ આઉટલેટ, બરાબર. આઉટલેટ વાળું પોર્શન આવી જશે, એટલે એને એવું કહે છે કે ટ્રાન્સવર્સ એટ ધ આઉટલેટ. નાઉ આઉટલેટ પ્રેઝન્ટ ધ સ્મોલેસ્ટ પ્લેન ઓફ ધ પેલ્વિક canal. Now fertilization and implantation. Fertilization occurs in the ampulla of the fallopian tube. એક જ મિનિટ. Fertilization and implantation. Fertilization occurs in ampulla of the fallopian tube, uterine tube, when sperm and ovum unite. Fertilization usually take place within the outer third of the fallopian tube. Fallopian tube માં જ્યાં ફિમ્બ્રિયા હોય એ બાજુની સાઈડ પર. And ovum can be fertilized up to 72 hours after its release. એટલે ovum નો લાઈફ સ્પાન કેટલો થયો? 72 hours. 72 hours there is a chance to conceive the baby. When fertilized, the membrane of the ovum undergoes changes that prevent entry of the other sperm. એકવાર fertilize થઈ ગયું ને પછી બીજા sperm અંદર જઈ શકે નહીં. Each reproductive cell carries 23 chromosomes. Sperm carries X and Y chromosome, XY male, XX female. Female carries the X
ક્રોમોઝોમ, બરાબર, એની જોડે 2 X હશે. નાઉ ઇમ્પ્લાન્ટેશન. Fertilized egg become a zygote. The zygote is propelled toward the uterus. ઝાયગોટ બને, ફર્ટિલાઇઝ થઈ ગયું તો એનું નામ બદલાઈ ગયું, ઝાયગોટ થઈ ગયું, બરાબર. હવે ઝાયગોટ છે ને ફરતા ફરતા આગળ જશે ફેલોપિયન ટ્યુબમાં અને પછી ડાયરેક્ટ યુટરસમાં પડશે. તો યુટરસની અંદર પણ વોલમાં સારી જગ્યા શોધશે કે જ્યાં એ ઇમ્પ્લાન્ટ થશે. The zygote is propelled towards the uterus and implant 6 to 10 days after ovulation. એટલે વિચારો 14 days ઓવ્યુલેશન થયું તો 25 days અપ્રોક્સ, બરાબર, મંથ કમ્પ્લીટ થવા આવતો એવામાં ત્યારે ઓવ્યુલેશન, ત્યારે ઇમ્પ્લાન્ટેશન થશે. Blastocyst secretes chorionic gonadotropin to ensure that the corpus luteum remains viable and secretes estrogen and progesterone. કોર્પસ લ્યુટિયમ છે ને ચાલુ કરી દેશે એસ્ટ્રોજન એન્ડ પ્રોજેસ્ટેરોન for the first 2 to 3 months of the gestation. Now fetal development એ પાછળનામાં હશે, આપણે જોઈશું આવશે એટલે fetal environment in that this is the clinical judgment priority question છે. The nurse is performing an initial assessment on a pregnant adolescent and adolescent reports. हाँ पानी पी ले, पानी पी ले और खड़ी हो जा, दही खाई ले और पानी पीने खड़ी हो जा. The nurse is performing an initial assessment on the pregnant adolescent and the adolescent reports. Pregnant adolescent છે જુઓ, adolescent એજમાં છે અને the adolescent reports consuming small amount of alcohol on daily basis. The nurse would take the following action. Alcohol ના લેવું જોઈએ, otherwise there is a chance of fetal alcohol syndrome. Consider that and 1 minute. The nurse is performing an initial assessment on a pregnant adolescent and the adolescent reports consuming small amount of alcohol on daily basis. The nurse would take the following action. So first, consider that an adolescent's pregnancy is high risk because of the immaturity of the reproductive system or the uterus. Uterus એટલું weak હોય એના લીધે there is a chance of abortion and the high risk behavior that some adolescents engage in. Okay. Now provide information to the adolescent regarding the risk associated with the drug and alcohol consumption during pregnancy. Explain to the adolescent that bacteria, nutrients, drug, antibodies, and viruses can pass through the placenta to the fetus. તેવી રીતે અહીંયા એજ્યુકેશન આપે, હેલ્થ એજ્યુકેશન, વી નીડ ટુ ગીવ a proper education regarding bacteria also, drugs also, જે તે drugs લઈ લીધી, medicines લઈ લીધી, it should be not be like that. Discuss measures that need to be taken to minimize exposure to the substances such as alcohol that can cross the placenta barrier and affect the health of the fetus. Decide on an immediate and follow-up plan to address the high-risk behavior of consuming alcohol. Now fetal environment, clinical judgment થઈ ગયું. Now amnion, એક છે amnion અને બીજું છે chorion, બરાબર. Amnion છે enclosed amniotic cavity is the inner membrane that forms about the second week of embryonic development. Forms a fluid-filled sac that surrounds the embryo and later the fetus. એટલે fetus ની આજુબાજુ જે ગોળ ગોળ ફરતું છે fluid વાળું, so that is the layer of amnion.
હવે કોરિયોન છે ઇઝ ધ આઉટર મેમ્બ્રેન, પેલું ઇનર હતું, આ આઉટર છે. એન્ક્લોઝિંગ ધ એમનિયોટિક કેવિટી, એમનિયોટિક કેવિટીની પણ આજુબાજુનું આવેલું છે. બીકમ્સ વાસ્ક્યુલરાઇઝ, બરાબર, સૌથી બહારનું છે એટલા માટે વાસ્ક્યુલરાઇઝ થાય છે. એન્ડ ફોર્મ્સ પીટલ પાર્ટ ઓફ પ્લાસેન્ટા. ક્લિયર? કોરિયોનમાંથી શું બને? પ્લાસેન્ટા. અને એમનિયોનની અંદર શું હોય? ફીટસ. Amniotic fluid consists of 800 to 1200 ml by the end of pregnancy. Surrounds cushion. બરાબર, amniotic fluid વિશે થોડી ઇન્ફોર્મેશન છે કે આટલું હોવું જોઈએ, 800 to 1200 ml. Surrounds cushions and protects the fetus and allows for the fetal movement. Maintains the body temperature of the fetus. Contain fetal urine and is measure of a fetal kidney function. The fetus modifies the amniotic fluid through the process of, જો આને underline કરી દો, swallowing, urinating, and movement of the fluid through the respiratory tract. બરાબર, એવું કે છે કે amniotic fluid માં ફીટલનું યુરિન હોય, બરાબર. એટલે હવે જો તમારે વિચારવાનું, મધરને જો પોલીહાઇડ્રોમિયોસ છે, એમનિયોટિક ફ્લુઇડ બહુ જ વધારે છે, એનો મતલબ શું છે કે બેબી બરાબર સ્વોલો કરી શકતું નથી, બેબી બરાબર એમનિયોટિક ફ્લુઇડ પી શકતું નથી. ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ જીઆઈ એનોમલી, કોન્જેનાઇટલ એનોમલી, બરાબર, ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક્ટની કોન્જેનાઇટલ એનોમલી હોય, ટ્રેક્યુએસોફેજલ ફિસ્ચ્યુલા એવું બધું હોય, એસોફેજલ એસ્ટ્રેશિયા, કે જેના લીધે અંદર સ્વોલો જ નથી થતું ફ્લુઇડ. ઓકે, તો મધરની હિસ્ટ્રી શું હશે? પોલીહાઇડ્રોમિયોસ. હવે યુરિનેટિંગ, બેબી યુરિન પાસ કરતું જ નથી, તો હવે શું થશે? એમનિયોટિક ફ્લુઇડનું વોલ્યુમ 800 કરતા ઓછું હશે. ઓકે, તો વોટ વી વિલ સ્ક્રીન ફોર, આપણે શું વિચારવાનું, સસ્પેક્ટ શું કરીશું? there is a chance of kidney renal anomaly, any type of renal congenital anomaly. પણ જ્યારે ઓલિગોહાઇડ્રોમિયોસ હોય તો there is a chance of club foot club, then hip dislocation. બરાબર, ક્લબ ફૂટ કેમ થશે? કારણ કે બેબીને સફિશિયન્ટ સ્પેસ નહીં મળે મુવમેન્ટ માટે, તો કોઈ પણ જગ્યાએ બોડીના પાર્ટ ઉપર લાઈક પગ ઉપર કેવી રીતે પ્રેશર આવી જાય ને એના લીધે થઈ શકે. તો ચલો, amniotic fluid we have completed. Now placenta. The placenta provides for exchange of the nutrients and waste product between the fetus and the birthing parent. placenta થી વાસ્ક્યુલારિટી થાય છે એટલે ઓફકોર્સ O2, CO2, ન્યુટ્રિયન્ટ, વેસ્ટ પ્રોડક્ટ બધું એક્સચેન્જ પ્લાસેન્ટા થ્રુ થાય. પ્લાસેન્ટા શેમાંથી બનેલું હતું? એમનિયોન કે કોરિયોન? Korea. હા, કોરિયોનમાંથી પ્લાસેન્ટા બનેલું છે. હવે આ યાદ જ રાખવાનું કોરિયોનમાં, કારણ કે આપણે કોરિયન વિલસ સેમ્પલિંગ એવું ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ આવે એટલે તમને ધ્યાન જવું જોઈએ કે પ્લાસેન્ટાના મ્યુકસ મેમ્બ્રેનનો સેમ્પલ લેવાની વાત કરી રહ્યા છે. બરાબર, સો કોરિયોન પછી છે ને પ્લાસેન્ટાના બધા સેગ કમ્પ્લીટ છે કે નહીં તે વખતે આપણે કોરિયોન બધા કમ્પ્લીટ છે કે નહીં, ધેટ વી આર ગોઈંગ ટુ અસેસ. The placenta provides for exchange of the nutrients. The placenta begins to form at the implantation. The structure is complete by the 12 week. એટલે 3 month complete થાય ને એટલે placenta આખું ફોર્મ થઈ ગયું. It produces hormone to maintain pregnancy. હવે અત્યાર સુધી કોણે સંભાળી પ્રેગ્નન્સી? ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન. પણ હવે પ્લાસેન્ટાના હોર્મોન સિક્રેટ થઈ જશે, તો support the pregnancy and assumes full responsibility for the production of this hormone by 12 week of gestation. એટલે હવે પ્લાસેન્ટા જ સિક્રેટ કરશે. In the third trimester, transfer of the maternal immunoglobulin provides the fetus with the passive immunity. Third trimester એટલે
6 to 9 month. બરાબર, એ ટાઈમ વખતે મધરના એન્ટીબોડીઝ બેબીમાં જશે ટુ સર્ટેન ડિઝીઝીસ ફોર ધ ફર્સ્ટ ફ્યુ મંથ એન્ડ આફ્ટર બર્થ. એટલે ક્યાં સુધી એ કરી શકે છે? 4 to 6 મંથ સુધી કરી શકે. By the week 10th or 12th, genetic testing. 12 week એટલે ક્યારે થયું? 3 મહિને genetic testing કરીએ. Can be done via, શું લખેલું છે? કોરિયોન વિલસ સેમ્પલિંગ, CVS. હમણાં જ આપણે વાત કરી. કોરિયોન એટલે પ્લાસેન્ટા, બરાબર? એની અંદર વિલાઈ હોય, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં હોય, એવી જ રીતે કે જે વાસ્ક્યુલરાઇઝ હોય. હવે એમાંથી જેમ બાયોપ્સી લઈએ એવી રીતે નાનો ટુકડો લઈ લઈએ છે, ઓકે, ને એનું ટેસ્ટ કરીએ છીએ. કેટલા વીકે? 12 વીક્સ. બરાબર, એ એના પછી આલ્ફા ફિટોપ્રોટીન ને એના ટેસ્ટના રિઝલ્ટ એનાલિસિસ એ બધું આમાં અત્યારે નથી. અગેન ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટમાં આવશે. નાઉ વી વિલ મૂવ ફોર ધ ફીટલ સર્ક્યુલેશન. ચલો, આ ક્લિયર થઈ ગયું ને કે પ્લાસેન્ટાનું શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વેસ્ટ પ્રોડક્ટ ને એ બધું આપશે, ન્યુટ્રિયન્ટ આપશે, બ્લડ સર્ક્યુલેશન આપશે, બ્લડ ટેસ્ટ કરવું હોય તો કોરિયન વિલસ સેમ્પલિંગથી થશે, અને પ્રેગ્નન્સીને સપોર્ટ કરે છે, હોર્મોન સિક્રેટ કરે છે, પ્રોજેસ્ટેરોન. ફીટલ સર્ક્યુલેશન, તેની અંદર જુઓ, પહેલા તો અમ્બેલિકલ કોર્ડ, બરાબર? એની અંદર કેટલી આર્ટરીઝ ને કેટલી વેઇન હંમેશા યાદ રાખવાનું. 2 આર્ટરીઝ એન્ડ 1 વેઇન. યાદ રહેશે ને? If there is a single umbilical artery, in that case there is a chance of multiple congenital anomaly in the baby. એટલે સિંગલ ક્યારેય હોવી જોઈએ નહીં, right? 2 arteries જ હોવી જોઈએ. Now tell me, in arteries which type of blood is going on? Oxygenated. Deoxygenated. Deoxygenated, okay? In umbilical artery, deoxygenated. In pulmonary artery, deoxygenated. In umbilical vein, oxygenated. Oxygenated. In pulmonary vein, oxygenated. Clear? અને થ્રુ આઉટ ધ બોડી આર્ટરીમાં ઓક્સિજનેટેડ હોય અને વેઇનમાં ડીઓક્સિજનેટેડ હોય. The arteries carries deoxygenated blood and waste product from the fetus, and the vein carries oxygenated blood and provides oxygen and nutrients to the fetus. ફીટલ કેટલું સરસ છે. હું જસ્ટ એક્સપ્લેન કરું છું ને પાછળ એના એજ આવી જાય. ફીટલ હાર્ટ રેટ. Fetal heart rate depends on the gestational age. Fetal heart rate 160 to 170 beats per minute in the first trimester, but slows with the fetal growth up to 110 to 160 beats per minute. બરાબર, તમે યાદ રાખી લો 110 to 160. એની નીચે અંડરલાઈન કરી દો. આપણે સ્ટાર્ટિંગના યાદ નહીં રહે ને તો ચાલશે. ફીટલ ડિસ્ટ્રેસ, ફીટલ હાર્ટ રેટ જ્યાં આવું બધું આવે ત્યાં તમારે આ જ વિચારવાનું, 110 160. ઓકે. Fetal heart rate is about twice than the maternal heart rate. બરાબર, like 80 છે maternal heart rate, fetal heart rate there is a chance to be 160. હવે જો આ નીચેનું કેટલું મસ્ત 5 જ પોઈન્ટમાં ફીટલ સર્ક્યુલેશન આપી દીધું છે. બરાબર, જે કોને મસ્ત યાદ કરી લેવાનું એટલે યાદ રહી જશે. શું થયું? સંભાળ કે રાખજો. બાર. Fetal circulation bypass is present because of the non-functioning lungs. Bypass must close after birth to allow blood to flow through the lungs and the liver. જો ફીટલ સર્ક્યુલેશન છે ને એ 3 બાયપાસ છે હાર્ટની અંદર, બેબીના હાર્ટ સર્ક્યુલેશનમાં, બરાબર? 3 બાયપાસ છે. એમાંથી થતું હતું કારણ કે લંગ્સની અંદર ઓક્સિજન જતો નહોતો. અંદર તો બેબી રેસ્પિરેશન નહીં લઈ શકે, પણ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમથી એમનિયોટિક ફ્લુઇડમાં મુવમેન્ટ થતી હોય છે, પણ ઓક્સિજન નથી આવતું એમાં લંગ્સમાં. તો લંગ્સમાં ઓક્સિજન નથી આવતું એટલે એનો મતલબ એમ કે લંગ્સની અંદર પ્રેશર જનરેટ નથી થતું. લાઈક તમે ડીપ બ્રીથ કરો તો પ્રેશર જનરેટ થશે લંગ્સમાં, પણ પ્રેશર જનરેટ નહીં થતું એટલે એટલું સરસ બ્લડ પંપ કરી શકતું નથી.
તો હવે શું છે, લંગ્સ તો પેસિવ છે એકદમ ફીટસમાં, એટલે 3 બાયપાસની જરૂર પડી. હવે બાયપાસ મસ્ટ ક્લોઝ આફ્ટર ધ બર્થ ટુ અલાઉ બ્લડ ફ્લો. હવે બર્થ થઈ ગયું, મતલબ કે બેબી ક્રાય કરી લીધું એટલે લંગ્સનું જે પ્રેશર હતું એ આખું ડ્રાસ્ટિકલી ચેન્જ થઈ જશે. જેવું ચેન્જ થશે એટલે આખું બ્લડ સર્ક્યુલેશનની પેટર્ન બદલાઈ જશે અને જે બાયપાસ છે ને એનું ફંક્શનલ ક્લોઝર થઈ જશે. કયું ક્લોઝર? ફંક્શનલ ક્લોઝર, બરાબર. અને 2-3 વીક્સની અંદર એનું સ્ટ્રક્ચરલ ક્લોઝર થવાનું ચાલુ કરશે. હવે આપણે વાત કરીએ કયા કયા બાયપાસો છે, એને અંડરલાઈન કરો એટલે તમારે ઈઝી થઈ જાય. એક છે ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ, એની નીચે અંડરલાઈન કરો. બીજું છે ડક્ટસ વિનોસિસ, એની નીચે અંડરલાઈન કરો. અને થર્ડ છે ફોરામેન ઓફ ઓવલ. હવે ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ છે ને કનેક્ટ્સ ધ પલ્મોનરી આર્ટરી ઓફ ધ એઓર્ટા, pulmonary artery to the aorta bypassing the lungs. કેટલું સરસ આપ્યું છે. આના પરથી કોન્જેનાઇટલ હાર્ટ ડિફેક્ટ બને છે. પેટન્ટ ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ. ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ બર્થ થયા પછી પણ પેટન્ટ જ રહી ગયું, ઓપન જ રહી ગયું, તો એને કોન્જેનાઇટલ હાર્ટ ડિફેક્ટ કહીએ છીએ, બરાબર. સો ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ કોને કનેક્ટ કરે છે? પલ્મોનરી, હાર્ટમાં પલ્મોનરી આર્ટરી હતી ને, અને બીજું કોને? એઓર્ટાને. હવે ડક્ટસ વિનોસિસ છે, તો એ અગેન કનેક્ટ ધ અમ્બેલિકલ વેઇન. જે અમ્બેલિકલ વેઇન એ જે મેટર્નલ બ્લડને લઈને ફીટસમાં એન્ટર થાય છે એની વાત કરે છે, વેઇન છે, બરાબર. એટલે ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ લઈને અંદર એન્ટર થાય છે. એન્ડ ધ ઇન્ફિરિયર વેના કાવા બાયપાસિંગ ધ લીવર, બરાબર. અમ્બેલિકલ વેઇનને અને ઇન્ફિરિયર વેના કાવાને અલગ રૂટથી બાયપાસ કરીને, લીવરને બાયપાસ કરીને અટેચ કરી આપે છે, બરાબર. અને ફોરામેન ઓફ ઓવલ, વેરી ઇઝી. એટ્રિયલ સેપ્ટલ ડિફેક્ટ લર્ન કર્યું જ હશે કે બે એટ્રિયમની વચ્ચે ઓપનિંગ રહી ગયું, તો એ ઓપનિંગ શું છે? ફોરામેન ઓફ ઓવલ. The foramen of oval is the opening between the right and left atria of the heart, bypassing the lung. બરાબર, કોઈને લંગમાં જવું નથી, કારણ કે લંગ તો એકદમ કરમાયેલું છે, યુઝલેસ છે અત્યારે બિલો ક્રાય, ફર્સ્ટ ક્રાય, બરાબર. એટલે ત્યાં આગળ મિનિમલ બ્લડ સપ્લાયની જરૂર છે કે એના સેલ્સ ટિશ્યુ છે ને એ થોડા લાઈવ રહે, એટલું જ. બાકી એની અંદર બ્લડ સર્ક્યુલેશન કરવાની કોઈ જરૂર નથી. હવે જો આપણે ફિગર પહેલા અત્યારે જોઈ લઈએ, જે તમને ભૂલી ના જાઓ. જો આ હાર્ટ છે, બરાબર. હાર્ટની અંદર જુઓ બ્લુ કલરનો એરો ઉપરથી આવ્યો, સુપિરિયર વેના કાવા, નીચેથી આવ્યો ઇન્ફિરિયર વેના કાવા. હવે એટ્રિયમથી વેઇન વેન્ટ્રિકલમાં ગયો. હવે મારું લેક્ચર આવે છે, અવાજ ના કરતો. જો પહેલા તો શું છે, ઉપર સુપિરિયર વેના કાવા દેખાઈ ગયો, બ્લુ ઉપરની સાઈડથી, અને નીચેની સાઈડથી આવે છે ઇન્ફિરિયર વેના કાવા છે. બંનેનું બ્લડ ક્યાં જશે? રાઈટ એટ્રિયમમાં. હવે રાઈટ એટ્રિયમમાંથી છે ને મેજોરિટી બ્લડ છે ને એ લેફ્ટ એટ્રિયમમાં જતું રહેશે, અને થોડુંક બ્લડ છે ને એ રાઈટ વેન્ટ્રિકલમાં જશે. યુ વોન્ટ ટુ ડિસ્ટર્બ મી? જો ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ, તો આયરો ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ. કનેક્શન બિટવીન પલ્મોનરી આર્ટરી એન્ડ એઓર્ટા. આ જે ક્રોસ ઓવર થાય છે એની વાત કરે છે. ડક્ટસ વિનોસિસ, તો એ ક્યાં છે? જો નીચે લીવરને, પલ્મોનરી વેઇનને અને ઇન્ફિરિયર વેના કાવાને કનેક્ટ કરે છે, પોર્ટલ સર્ક્યુલેશનમાં એન્ટર થયા વગર. અને ફોરામેન ઓફ ઓવલ ત્યાં લખેલું છે, બિટવીન ટુ એટ્રિયમ, ફોરામેન ઓફ ઓવલ, બરાબર.
It opens between two atrium. તમને અત્યારે ના સમજ પડે ને તો કાલે હું છું ને માઉસ ના કર્સર સાથે તમને બતાવીશ. પણ આમાં કશું થાય છે કે નહીં મને નહીં આઈડિયા. માનવ ઉપર જવું પડશે. સારી હતી. તો દુનિયા થાય છે નહીં થતું. In short, right now remember that ductus arteriosus, ductus venosus, and foramen of oval. Foramen of oval between two atria, ductus arteriosus between pulmonary artery and aorta, and ductus venosus is between vein, inferior vena cava, and umbilical vein. Okay, now family planning. કાલ તમારું બાય હાર્ટ કરીને જ આગળ જઈશું કારણ કે આગળ અગેન કોન્જેનેટલ હાર્ટ ડિફેક્ટ વખતે એ ક્લેરિટી હશે તો વધારે સારું રહેશે. Involves choosing when to have a children. બરાબર, ફેમિલી પ્લાનિંગમાં શું છે તો ત્યારે પ્લાન કરવા includes contraception, prevention of pregnancy and methods of achieve pregnancy. Okay, how to get pregnant, contraception and prevention of pregnancy. Very interesting table. Fetal development. બરાબર, પહેલા છે પ્રી એમ્બ્રિયોનિક પીરિયડ, ફર્સ્ટ 2 weeks આફ્ટર કન્સેપ્શન. એટલે આફ્ટર કન્સેપ્શન એટલે 14 દિવસ થઈ ગયા લાસ્ટ મેન્સિસના એટલે કન્સેપ્શન થયું અને એના પછીના 2 week એટલે 1 month પ્રેગ્નન્સી એ પ્રી એમ્બ્રિયોનિક પીરિયડ. એમ્બ્રિયોનિક પીરિયડ begins the day 15 through the approximately 8 weeks after conception. 2 મહિના કમ્પ્લીટ થયા. બરાબર, હવે ફીટલ પીરિયડ. ફીટલ પીરિયડ વીક્સ 9 આફ્ટર કન્સેપ્શન ટુ બર્થ. ફીટસ ક્યાંથી કહેવાનું ચાલુ થયું? 9 વીક એટલે 2 મહિના પછી બેબીને આપણે શું કહીએ છીએ? ફીટસ. 2 મહિના પછી બેબીને શું કહીએ છીએ? ફીટસ. ઓકે, જાયગોટ કહીએ છીએ ઓવમ અને સ્પર્મ યુનાઇટ થાય એ જે સેલ બનશે એને કહીએ છીએ જાયગોટ. જાયગોટ પછી શું બનશે? એમ્બ્રિયોન. ફર્સ્ટ 2 week આફ્ટર ધ કન્સેપ્શન, પ્રી એમ્બ્રિયોનિક ફેઝ સુધી. એમ્બ્રિયોનિક પીરિયડ સ્ટાર્ટ તો 15 days એટલે કે 1 મહિનો પૂરો થયો. 1 મહિનો પૂરો થઈને બીજો મહિનો પૂરો થાય ત્યાં સુધીનો એટલે બીજો મહિનો આખો છે એ આખો એમ્બ્રિયોનિક પીરિયડ. એન્ડ આફ્ટર ધેટ ધેર ઇઝ અ fetal period. Week 1 blastocyst is free floating. Week 3 blastocyst free floating છે. પછી week 2 to 3 embryo is 1.5 to 2 mm in diameter. Lung words appear. Week 3 ઉપર જ. Blood circulation begins. Heart is tubular and begins to beat. Neural plate becomes brain and spinal cord. તમે બધાએ જોયું હશે કે કઈ રીતના બ્લાસ્ટોસિસ હોય છે. એક નાના સેલમાંથી મલ્ટિપલ સેલ્સ થાય. બરાબર, લાઈક એકમાંથી 2, 2 માંથી 4, 4 માંથી 8, પછી આખું મોટું સર્કલ બની જાય, બ્લાસ્ટોસિસ બની જાય. ઓકે, તો ધેટ ઇઝ ધ 2 to 3 weeks. વીક 5 છે એમ્બ્રિયો. એમ્બ્રિયો ઇઝ 0.4 to 0.5 સેન્ટીમીટર જેટલું થઈ ગયું. એટલે કેટલું થયું? 0.5 સેન્ટીમીટર. જે આપણે સ્કેલની અંદર 5 mm છે ને એના જેટલું એમ્બ્રિયો થઈ ગયું છે. ડબલ હાર્ટ ચેમ્બર આર વિઝિબલ નાઉ. બરાબર, જો કેટલા સ્ટાર્ટિંગના ફેઝની અંદર આ બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ બને છે. હાર્ટ, બ્રેઇન, ન્યુરોન. Okay, if any type of infection, small infection occurs during second and third month of pregnancy. ફર્સ્ટ મંથ તો આઈડિયા જ નથી હોતો, પણ સેકન્ડ અને થર્ડ મંથ ઓફ પ્રેગ્નન્સીમાં પણ કંઈ આગું પાછું થયું તો એનાથી શું થશે?
એ નાનું ડેમેજ થયેલું સેલ છે ને એ આખી મોટી સિસ્ટમમાં જતું હોય, તો એનાથી આખી મોટું નાનું સડેલું હોય એ મોટું જતું થતું જેમ મોટું સડેલું થવા લાગે. ઓકે, તો કોન્જેનાઇટલ એનોમલી થઈ શકે. વીક 5 હાર્ટ બીટિંગ, એની નીચે અંડરલાઈન કરી દો. Heart beating start at week 5. Limb birds form. Now week 8. Embryo is 3 centimeter in length. Embryo is 2 gram. 2 મહિને 2 ગ્રામનો એમ્બ્રિયો થઈ જાય. Eyelid begins to fuse. Eyelids થઈ ગયું હોય. Circulatory system through the umbilical cord is well established. umbilical cord ડેવલપ થઈ ગઈ, બ્લડ અંદર જાય છે, બ્લડ બહાર આવે છે. Taste buds begins to develop. Lips are fused. Every organ system is present. તમે જોશો ને તો એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટના ઘણા બધા વિડીયો આવતા હોય છે ફેસબુક પર, યુટ્યુબ પર. તો જોશો ને તો પહેલા ઉપરનો ફેસ બરાબર ડેવલપ થવા લાગશે. બેબીનું હેડ અને ફેસ ડેવલપ થાય, પછી ગ્રેજ્યુઅલી નીચેનો પોર્શન્સ બધા ડેવલપ થશે. આપણે એ ડેવલપમેન્ટને શું કહીએ છીએ? કેફેલોકોડલ ડેવલપમેન્ટ. સ્ટાર્ટિંગમાં બધું ફેસ વાળું બનશે, પછી ધીમે ધીમે પગ. ક્યારે કોઈ એવું નહીં હોય કે પગ પહેલા બની ગયા ને માથું બનવાનું બાકી છે. બરાબર? So the development pattern that is called cephalocaudal pattern. Now week 12. 12 week means 3 month complete. થોડું તમારે છે ને એવું વિચારવાનું કેટલા મહિના થયા, 12 week ઉપર આગળ પાછળ ઉપર નીચેથી વિચારીને આગળનું રીડ કરવાનું. તો એનાથી શું થશે? તમને ધ્યાન જશે કે ભાઈ મેં આટલું વાંચ્યું અને આવું હતું અને ક્યાંક તમને યુટિલાઇઝ થશે. Fetus is 6 to 9 centimeter in length. Fetus is 19 gram. Face is well formed. હવે જો 12 વીકે ફેસ ફોર્મ થઈ ગયો છે. તો 12 વીકે આપણે 3D અને 4D કરાવીએ ને, પેલું ખબર છે યુએસજી કરે છે સ્પેશિયલ અલગ ટાઈપનું 4000 ના ને એવા, તો ધેટ ઇઝ 3D અને 4D કહીએ છીએ. તો એવું કરાવીએ તો આપણને ક્લિયર કટ દેખાય કે બેબીને ક્લેફ્ટ લિફ્ટ, ક્લેફ્ટ પેલેટ છે. પાછળ થોડી બેક બની ગઈ હોય તો તરત દેખાઈ આવે કે બેબીને સ્પાઇના બાઇફિડા છે. Limbs are long and slender. Limbs also we can find out well developed. બરાબર છે કે નહીં? Kidney begins to form urine. That also we can visualize and identify. Spontaneous movement occur. Sucking reflex is present. જો underline કર દો. Sucking reflex 12 week થી present થઈ જાય છે બેબીમાં. Heartbeat is detected by Doppler transducer between 10 to 12 week. બરાબર? ડોપલર ટ્રાન્સડ્યુસર થી હાર્ટબીટ ક્યારે આપણે હિયર કરીએ છીએ? 12 વીક્સ જેવું, એટલે 3 મંથ જેવું. પણ હાર્ટબીટ ક્યારે પ્રેઝન્ટ થઈ જાય છે? વીક 5 એ. હાર્ટબીટ વાળું યાદ રાખજો, હા, એ પૂછાય કદાચ. Fetus, week 16. Fetus is 11.5 to 13.5 centimeter in length. Fetus is 100 gram. હવે 100 ગ્રામનો થઈ ગયો. 4 મહિને. Active movement are present. 4 મહિના એટલે સેકન્ડ ટ્રાઇમેસ્ટર ચાલુ થઈ ગયું. બરાબર? Fetal skin is transparent. Lanugo hair begins to develop. Skeletal ossification occurs. એટલે હમણાં નાના બધા બર્ડ્સ જેવા એક્સ્ટ્રીમિટીઝ તો હતા જ પતલા પતલા, પણ હવે શું થવા લાગે? એની ઉપર કેલ્શિયમ ડિપોઝિટ થઈને ઓસિફિકેશન થવા લાગ્યું. ફિંગરપ્રિન્ટ્સ આર ડેવલપિંગ. જો ફિંગરપ્રિન્ટ પણ 4 મંથે ડેવલપ થઈ જાય છે. Fetus swallows amniotic fluid. Digestive system બરાબર ચાલુ થઈ ગઈ. Sex of fetus is visually recognizable on ultrasound at 4 months. હવે 5 મહિના. 5 ચોક 20. Fetus is 16 to 18.5 centimeter in length. Fetus is 300 gram. Lanugo covers the entire body. એટલે બેબી જેમ પ્રીટમ હોય ને એમ વધારે રૂંવાટી વાળું હોય. બરાબર? લેન્યુગો અત્યારે બરાબર ડેવલપ થઈ ગઈ, આખી બોડી ઉપર છે. Now fetus has a nails. Nails ડેવલપ થઈ ગયા. Muscles are developed. Enamel and dentin are depositing means એની ઉપર લેયર્સ આવવા લાગ્યા અને સ્ટ્રોંગ થવા લાગ્યા. હવે જો માઇલિનેશન, બધાની ઉપર કવરિંગ અને લેયર આવવા લાગ્યું છે. માઇલિનેશન મીન્સ ન્યુરોન્સ, નર્વ્સની ઉપર હોય છે ને માઇલિનેટેડ ન્યુરોન એન્ડ નોન માઇલિનેટેડ ન્યુરોન. બરાબર? માઇલિન શીટ
માઇલિન શીટ હોય છે મેડ અપ ઓફ ધ ફેટી સબસ્ટન્સ કે જેના લીધે સલ્ટેટરી કન્ડક્શન ફાસ્ટ થાય. આપણને પગમાં કાંટો વાગે ને તરત મગ બ્રેનને ખબર પડી જાય છે, એટલું ફાસ્ટ થાય છે. તો દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ માઇલિનેટેડ ન્યુરોન. તો જે નર્વ્સ છે ને બાજુ ફેટી લેયર ચાલુ થઈ ગયું, માઇલિનેશન થવા લાગ્યું. Heartbeat is detected by the regular non-electronic ફિટોસ્કોપ. જે તમે ઓપીડીમાં જોતા હોવ છો એ ફિટોસ્કોપ થી 5 મહિને બેબીના હાર્ટબીટ સાંભળી શકીએ. Week 24, fetus is 23 centimeter in length and 600 gram. Hair on head is well formed. હવે hair થઈ ગયા બરાબર. Skin is reddish and wrinkled. Reflex hand grasp functions are present. Vernix caseosa covers entire body. Fetus has ability to hear. Surfactant levels begins to increase. જો હવે 6 મહિને છે ને નાના નાના બેબી ડિલિવર થઈ જતા હોય છે કોઈના, તો 6 મહિના વાળું બેબી ડિલિવર થાય 600 ગ્રામનું બેબી, બરાબર, નિયોનેટલ આઈસીયુ માં રાખ્યું હોય. સો વી કેન ઓબ્ઝર્વ એવરીથિંગ ઓન સ્મોલ ફીટસ કે એને વર્નિક્સ કેસિયોઝા એટલે ચીઝી સબસ્ટન્સ થી કવર્ડ છે, બરાબર. ગ્રાસ રિફ્લેક્સ જો એની ફિંગરમાં મેં એના હાથમાં મેં ફિંગર મૂકી તો પકડ્યું તો ધેટ ઇઝ ગ્રાસ રિફ્લેક્સ એનો ડેવલપ થઈ ગયો છે. હેર તો આપણે જોઈ જ શકીશું. ફીટસ હેઝ એબિલિટી ટુ હિયર કે બાજુમાં કશો મોટો સાઉન્ડ થયો તો બેબી ઝબકીને રડવા લાગ્યું, તો આપણે સમજી શકીએ કે નાઉ બેબી ઇઝ હિયરિંગ. તો એટલા માટે હંમેશા શું કહીએ છીએ, બેબીનું સાંભળવાનું ક્યારથી ચાલુ થઈ જાય છે? 6 month ઓફ જેસ્ટેશન. ભલે બેબી યુટ્રસમાં હોય પણ બેબી ક્યારથી સાંભળી શકે? 24 weeks ઓફ જેસ્ટેશન. મધરનો અવાજ, ફેમિલિયર વોઇસ, બરાબર. હવે જો સર્ફક્ટન્ટ, ધેટ ઇઝ ન્યૂ વર્ડ. Surfactant is a biochemical substance છે, બરાબર, biochemical substance that available in the air sac. લંગ્સમાં નાના નાના એર સેક છે, એલ્વિયોલાઈ, બરાબર. એની અંદર કયું સબસ્ટન્સ આવેલું છે? સર્ફક્ટન્ટ. વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ? ઇફ there is a lack of surfactant, at that time there is a chance of collapse of the lung. સર્ફક્ટન્ટનું કામ છે સરફેસ ટેન્શન મેન્ટેન કરવું, બરાબર. લાઈક બલૂન છે, ધેન બોલ છે, તો બલૂન થોડો આપણે ફૂલાઈએ તો આડો ટેડો ગમે તેવો ફૂલે? રાઉન્ડ શેપ છે પણ લંબચોરસ ફૂલે ના. કેમ? કારણ કે દરેક એરિયા ઉપર એનું સરફેસ ટેન્શન કેવું છે? ઇક્વલ છે. ઓકે, એવી રીતે સર્ફક્ટન્ટનું સરફેસ ટેન્શન કેવું હોય? એર સેક પર ઇક્વલ, એટલે કરમાઈ જાય નહીં, લંગ્સ કોલેપ્સ થાય નહીં. શ્વાસ બધો બહાર નીકળી જાય ને તો પણ લંગ્સ કોલેપ્સ નથી થતા. કેમ? બીકોઝ ઓફ સર્ફક્ટન્ટ. એટલે હવે વિચારવાનું કે હવે નાનું બેબી હોય ને તો હવે ઇન્ક્રીઝ થાય છે, બિગિન ટુ ઇન્ક્રીઝ, તો એની અંદર તો સર્ફક્ટન્ટ હોય જ નહીં. એકવાર થોડું થોડું ટ્રાય કરી લીધું, હવે એના લંગ્સ તો મેચ્યોર નથી આવી રીતના કેમિકલ વાળા, તો આપણે એને શું કરીએ છીએ? ઈટી ટ્યુબ પર લગાવીએ છીએ અને આર્ટિફિશિયલ સર્ફક્ટન્ટ લંગ્સની અંદર એડમિનિસ્ટર કરીએ છીએ. નાઉ 28 weeks. Fetus is 27 centimeter in a length. Fetus is 1100. જો 1.1 kg, 1.3 kg આવા તો બેબી બોર્ન થતા હોય છે 7 મહિને. Limbs are well flexed. Brain is developing rapidly. Eyelid open and close. Lungs are developed sufficiently to provide a gas exchange. Lecithin forming means લંગ્સમાં આવે, એક્સચેન્જ થવા લાગે છે. If born, neonate can breathe at this time. 7 મહિને જન્મેલું હોય તો બ્રીથ લઈ શકે છે. હવે 31 week. Fetus is 31 centimeter length, 32 weeks પર 1.8 to 2.1 ગ્રામ, એટલે જો નિયર ટુ નોર્મલ આવવા લાગ્યું, 2.5 છે, 2.1 kg નું થઈ ગયું 8મા મહિને. Bones are fully developed. Subcutaneous fat has collected. બેબીના આખા બોડી ઉપર થોડું થોડું બેબી હેલ્ધી થયું હશે, જાડું થયું હશે. તો એવું થવું પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ટુ પ્રિવેન્ટ હાઇપોથર્મિયા ટુ ધ બેબી. તો બધી જગ્યાએ રેડ એડિપોઝ ટિશ્યુ, બ્રાઉન એડિપોઝ ટિશ્યુ અને ફેટ એક્યુમ્યુલેશન થશે. ધેન લેસિથિન 2, સ્ફિગ્નોમાઇલિન
LS ratio is 1:2:1. Means body ratio છે upper extremity lower extremity નો lower segment ને upper segment એનો 1:2:1 હશે. Now week 36 fetus is 35 centimeter 2.2 2.9 skin is pink and body is rounded. Skin is less wrinkled. બરાબર 36 વીક નું થઈ ગયું તો એના અંદર સબક્યુટેનિયસ ફેટ આવી જશે બરાબર એટલે રિંકલ કરચલી વાળું નહીં હોય લેન્યુગો ડિસઅપિયર થશે જેમ બેબી ટર્મ એટલે 37 વીક તો એનું લેન્યુગો ઓછું હોય રૂંવાટી ઓછી હોય લોઅર સેગમેન્ટ રેશિયો ઇઝ ગ્રેટર દેન 2:1 તો હવે ડેવલપિંગ થાય છે 1:2:1 એ 2:1 થઈ ગયું લંગ્સ આર કન્સિડર્ડ મેચ્યોર હવે સરફેક્ટન્ટ નાખવાની જરૂર પડે નહીં 9 ચોક 36 વીક થઈ ગયા હવે જાતે બેબી બ્રીથ કરી શકે જો 2.9 kg સુધી હોય બેબી એટલે 2.9 ગ્રામ 2.9 kg સુધી બરાબર એટલે નિયર ટુ 3 kg બેબી છે એટલે ડેવલપ બેબી હશે then week 40 fetus is 40 centimeter in length fetus is more than 33.2 kg skin is pinkish smooth lanugo may be present on the upper arms and shoulders કોઈ જગ્યાએ આખું બોડી પર લેન્યુગો હશે નહીં વર્નિક્સ કેસિયોઝા ડિક્રીઝ કારણ કે હવે બેબીને એટલું બધું હીટ લોસ થશે નહીં નાનું બેબી એમ વર્નિક્સ કેસિયોઝા વધારે મોટું બેબી એમ વર્નિક્સ કેસિયોઝા ઓછું ફિંગર નેલ્સ એક્સટેન્ડ બિયોન્ડ ધ ફિંગર ટીપ લાંબા લાંબા થવા લાગશે અને જો બેબી 42 વીક્સ નું થઈ જાય તો એના નખ બહુ લાંબા નખ લઈને જન્મે સોઝ પ્લાન્ટર ક્રીઝ રન ડાઉન ધ હિલ plantar keys baby માં હશે palmar crease હશે at 40 weeks creases covers only 2/3 of the foot and the entire sole is covered with the creases after 41 weeks testes are in the scrotum testes છે ને descend થઈને scrotum માં પહોંચી જશે and labia majora are well developed covering the labia minora બરાબર So this is regarding fetal development. Fetal circulation આપણે કાલે વ્યવસ્થિત જોઈશું ફરીથી તોય તમે વાંચજો અને અહીંયા જોજો આ ફિગરને છે ને આમ સરસ રીતના જોવાની તો અહીંયાથી આવ્યું પછી અહીંયા ગયું ઉપરની સાઈડ પર ડક્ટસ વિનોસિસ થ્રુ ગયું હવે ઇન્ફિરિયર વેના કાવામાં ગયું ઇન્ફિરિયર વેના કાવામાંથી રાઇટ એટ્રિયમમાં ગયું રાઇટ એટ્રિયમમાંથી મિનિમલ બ્લડ રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાં જશે કારણ કે પલ્મોનરી આર્ટરીમાં મિનિમલ બ્લડ જવાનું લંગ્સમાં મિનિમલ જવાનું પણ મેજોરિટી બ્લડ ક્યાં જતું રહેશે રાઇટ લેફ્ટ એટ્રિયમમાં જતું રહેશે બરાબર લેફ્ટ એટ્રિયમમાંથી લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ ને પછી એઓર્ટા હવે જે પલ્મોનરી આર્ટરી વાળું બ્લડ છે ને એ પણ લંગ્સ તો નાના છે તો હવે જે રાઇટ વેન્ટ્રિકલ નું બ્લડ છે ને લંગ્સમાં તો જઈ નહીં શકે નાના છે થોડુંક છે તે બધું જતું રહેશે શિફ્ટ થઈ જશે ડાયરેક્ટ એઓર્ટામાં શન્ટ થશે બરાબર ડક્ટસ આર્ટેરિયોસિસ 3 અને બસ ત્યાંથી પછી અને અહીંયા ફોરામેન ઓફ ઓવલ તો આવી જ ગયું બે એટ્રિયમની વચ્ચે જે એરો છે ત્યાં બરાબર અને આ તો નોર્મલી 4 વેઇન હોય ટુ આર્ટરીઝ હોય લેફ્ટ પલ્મોનરી આર્ટરી રાઇટ પલ્મોનરી આર્ટરી જે ઉપર બતાવી છે ને એ અને આ જે બીજી બે છે ને પલ્મોનરી વેન્સ છે ટોટલ કેટલી હોય 4 પલ્મોનરી વેન્સ જે બધી લેફ્ટ એટ્રિયમમાં એરો કરીને એન્ટર થાય છે ક્લિયર Yes, ma'am. એકવાર ફરી રીડ કરશો ને તો વધારે ક્લિયર થઈ જશે ઓકે ચલો બાય Bye, ma'am. Thank you. ઓકે હા